सत श्री अकाल दोस्तों, पीएस टेट की सीरीज दे विच हिस्टरी सबजैक्ट दे विच अज जिहड़ा असीं टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इत्थों बहुत सारे प्रश्न बन गए। आपां लास्ट दे विच पढ़िया सी कि किस तरह यूरोप तो बहुत सारियां कंपनियां आईयां और उन्हां दे विच पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, अंग्रेज भी आए और फ्रांसीसी भी आए। सब तो पहला अंग्रेज़ों ने की किया, उन्हां सारियां कंपनियां दा खात्मा किया और उस तो बाद उन्होंने की किया, भारत दे विच अपना राज जिहड़ा सी स्थापित किया। उन्होंने सब तो पहला जो फरोखशियर सी उसने 1717 ईस्वी दे विच बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे विच की दिता सी, फ्री व्यापार करने का अधिकार दिता। उस तो बाद उन्होंने की किया, 1757 ईस्वी दे विच प्लासी की लड़ाई जीती जिस दे विच उन्होंने की किया कि जो उस टाइम दे विच बंगाल का नवाब सी सिराजुद्दौला उसनूं हराया और बंगाल के उत्ते अपना एक अधिकार कर लिया। और उस तो बाद उन्होंने जो 1764 ईस्वी दे विच बक्सर की लड़ाई लड़ी जिस दे विच उन्होंने मीर कासम और सजाउद्दौला और शाह आलम इन्हां तिन्हां नूं हराया। और उस तो बाद सजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब सी अते शाह आलम जो कि उस टाइम दे विच मुगल बादशाह सी उसदे नाल एक संधि की जिसनूं इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। तो उस दे विच उन्हां नूं की मिलिया, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले, अर्थात उत्थे उन्होंने की टैक्स कलैक्ट करने का राइट मिल गया। उस तो बाद उन्होंने मैसूर जितया और होर भी बहुत सारा उन्होंने विस्तार किया। तो जब उन्होंने विस्तार कर लिया, लड़ाई लड़के तो आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को जित सकते हैं ना। तो जितने तो बाद जो एरिया साडे अंडर है उसदे विच कुछ सुधार भी तो करने पैने हैं ना। जब सुधार करांगे उसनूं अपने अकॉर्डिंग चलावांगे फिर ही असीं मन्नांगे ना कि साडा उत्थे राज स्थापित होया। तो अज की वीडियो दे विच आपां वो सारा कुछ देखना जो उन्होंने उत्थे कीता। उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए की सुधार किए, उन्होंने प्रशासन के लिए की सुधार किए और फिर जब अगे उन्होंने काफला बढ़िया तो उन्होंने की करना पिया, उन्होंने कुछ संघर्षों का सामना भी करना पिया। तो कुल मिला के आप अज बहुत सारिया चीज़ां इत्थे देखांगे, प्रश्नों के राही देखांगे। पर जो प्रश्नों की डिस्कशन करांगे तो बहुत सारे होर प्रश्न इत्थों बन जाएंगे जो कि तुहाडे एग्जाम दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनगे। तो चलो जी पढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है जी अपना कि भारत विच ईस्ट इंडिया हाँ जी, पहला प्रश्न अपना है जी कि भारत विच जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी, एक मिनट, हाँ जी, जो भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी सी उसने रेगुलेटिंग एक्ट कदों पास किया सीगा। ठीक है जी, जिहड़ी चीज़ अपने कोल आ गई एक्चुअल दे विच, जिहड़ी चीज़ अपने कोल है उन्होंने आपां रेगुलेट भी तो करना ना, उसनूं आपां चंगी तरह चलाउणा भी तो है। तो इसलिए जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सी उन्होंने की किया, एक एक्ट बनाया और उसनूं की बोलते सी, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते सी। और वो एक्ट कदों आया, वो एक्ट आया सी 1772 दे विच। जी हाँ दोस्तों, 1772 दे विच रेगुलेटिंग एक्ट आया। तुहानूं पुछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा है भारत दे विच कदों आया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा सी वो कदों लागू कीता सी, तां कदों कीता सी 1772 दे विच। उसी टाइम जो बंगाल का गवर्नर कौन सीगा, वॉन हेस्टिंग। कौन सी? वॉन हेस्टिंग्स। और वॉन हेस्टिंग्स ने की किया सी कि बंगाल दे विच एक दोहरी शासन प्रणाली चल रही सी। बंगाल दे विच की चल रहा सी, एक दोहरी बंगाल दे विच दोहरी शासन प्रणाली चल रही सी और उस शासन प्रणाली का की किया सी, अंत किया सी। कद? 1772 ईस्वी दे विच। तो 1772 ईस्वी दे विच उन्हें की किया सी, वॉन हेस्टिंग ने जो दोहरी शासन प्रणाली का अंत किया सी। और इस तो इलावा उसने की किया सीगा, इत्थे जिहड़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1772 दे विच की होया सी, लागू होया सी। दोहरी शासन प्रणाली दे विच की सी कि बंगाल का नवाब और गवर्नर दोनों ही की करते सी, शासन चलाते सी।
जो ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जो ਦੀਵਾਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मतलब ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਨਵਾਬ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1784 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1784 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਟ ਐਕਟ। ਚਾਰਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80% ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਕਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਨੇ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਨ ਉਸਨੂੰ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 1829 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ। ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਇਹ 1876 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, 1876 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ 19 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ।
इसने जिन्ने भी फैसले किए सी अपने कार्यकाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ नहीं रख सकता। तो यह किसने किया सीगा, ये लॉर्ड लिटन ने किया सी। इस तो इलावा वो लैके आया सी किहड़ा जो वर्नाकुलर एक्ट लैके आया सीगा। वर्नाकुलर एक्ट दे विच की सीगा कि कोई भी जिहड़ा अखबार आ वो भारतीय लैंगुएज दे विच नहीं छपूगा। भारतीय लैंगुएज मतलब पंजाबी, हिंदी, तमिल, उर्दू, मराठी, इन्हां लैंगुएज दे विच कोई भी अखबार नहीं छपेगा। ठीक है जी। तो ये तीन काम जिहड़े सीगे वो बहुत ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। पढ़ लिख के ਉਹ मतलब सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਘਟਾਤੀ, 21 ਤੋਂ 19 ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, 1880 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1884 ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 21 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਕਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1905 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਸਿਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ
ठीक है जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 1901 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1886 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੀ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ 5 ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਪਿੰਡ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਹਨਾ, 500 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਹਨਾ,
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ 1757 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੈयत-बाड़ी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਰੈयत-बाड़ी, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ। ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੈयत-बाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਰੈयत-बाड़ी ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 1820 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 1855 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਹਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1855 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੀਐਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਕਬੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 1899 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, 1853 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, 1853 ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ। ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ, ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਰੇਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ।
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਦ ਸੂਤੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪਟਸਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਟਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਟਸਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਟਸਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪਟਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ 1853 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੇਟ ਗਏ, ਹਨਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਟਸਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਗੱਟੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ? ਚਾਹ ਲਈ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ? ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਬਾਗ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਬਾਗ। ਚਾਹ ਬਾਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1852 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1852 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ CDP ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।